students, welcome back to today classes. The last class, yesterday class we saw about architecture, and do you know what is the meaning of architectures? Architecture means the making and constructing on the building. It's called architecture. And today class I am going to explain about painting. And the olden days the painting was developed in the past in our India, in our Indian countries. In the past lifestyle the paintings was developed in our countries and especially what paintings, cave paintings. Caves na குகைக்குள்ள இருக்க குகைக்குள்ள என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படினா வந்து பெயிண்ட் பண்ணிருப்பாங்க. The cave paintings was famous in our countries and it is made by our early humans. So இந்த paintingsலாம் யார் மேட் பண்ணிருப்பாங்க அப்படினா வந்து it is made by our early humans. Early humans means நமக்கு முன்னாடி இருக்கவங்க மேட் பண்ணிருப்பாங்க. It is made by our early humans and some of the example of cave paintings Bhimbetka, BHIM Bhimbetka, BETKA, Bhimbetka. It is located in Madhya Pradesh, MADHYA, Madhya Pradesh, PRADESH, Madhya Pradesh. And another cave and wall paintings. So in these places we can see the cave paintings. At the same thing we can see the wall paintings. So inside the cave we can see the wall, isn't it? So on that wall we can see the paintings. And another place is Ajanta and Ellora caves, AJANTA, Ajanta and Ellora, ELLORA, Ellora caves. And these two places paintings explain about the lifestyle of the Buddha. So in the place la irka paintings வந்து எதை explain பண்ணுது அப்படினா வந்து it is explain about the lifestyle of the Buddha. And the olden days the peoples they were spended most of the time did this painting work. So again I am repeating, the olden days the people gave importance to the painting. So at the time what was developed, the painting was developed. என்ன வந்து improve ஆயிருந்தது. So what was improved அப்படினா the painting was வந்து improved. So at the time the cave paintings, cave அப்படினா குகைக்குள்ள வந்து பண்ணக்கூடிய பெயிண்டிங் தான் நம்ம வந்து cave paintings இருக்கு. and வந்து wall paintingsலாம் இருக்கு. and cave paintings was famous during the time. So the cave painting examples, some other places example of cave paintings. So first one Bhimbetka, it is located in Madhya Pradesh. So Bhimbetka அப்படின்றது வந்துட்டு one of a cave paintings வந்துட்டு cave painting place. So இது எங்க இருக்கு அப்படினா வந்து it is located in வந்து மத்திய பிரதேஷ்ல இருக்கு. and another place வந்து Ajanta and வந்து Ellora வந்து caves. and it is explain about the lifestyle. இந்த paintingsல இருந்து what was வந்துட்டு what we will learn அப்படினா வந்து we will know about the lifestyle of the வந்து Buddha. So this is the first stage. In the beginning stage the people they were did cave paintings and wall paintings. and the later period the later na வந்து அது கொஞ்சம் பின்னாடி the later period the Mughal paintings flourished and were called miniature paintings. The later period la the another paintings also the people they were introduced. So that is called Mughal paintings. So Mughal paintings la enna importance. So what is the importance of Mughal paintings அப்படினா வந்து so மினியேச்சர் அப்படின்னா அவங்க பண்ணக்கூடிய பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்து சின்னதாக இருக்கும். இட் இஸ் லுக்கிங் ஸ்மால் இன் சைஸ். ஃப்ளரிஷ்ட் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப வந்து டெவலப் ஆகிருந்தது, ரொம்ப வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருந்தது இந்த பெயிண்டிங்ஸ். கேவ் பெயிண்டிங்ஸ்க்கு ஆஃப்டர் இந்த கேவ் பெயிண்டிங்ஸ் அண்ட் வால் பெயிண்டிங்ஸ் த முகல் பெயிண்டிங்ஸ் த பீப்புள் கேவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு முகல் பெயிண்டிங்ஸ். ஸோ அட் த டைம் ஃப்ளரிஷ்ட் மீன்ஸ் த முகல் பெயிண்டிங்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருந்தது, வளர்ந்துட்டே இருந்தது. the flourishனா வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருந்தது. ஸோ இந்த முகல் பெயிண்டிங்ஸில் என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ், வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் முகல் பெயிண்டிங்ஸ் அப்படின்னா வந்து ஸோ மினியேச்சர் இமேஜஸ்லாம் நம்மளால் பார்க்க முடியும். அவங்க பண்ணக்கூடிய பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்து மினியேச்சர்னு சொல்லுவோம். மினியேச்சர் அப்படின்னா வந்து ஸோ ஆல் த இமேஜஸ் லுக்கிங் ஸ்மால் இன் சைஸ். லைக் அவர் வந்து மொபைல் வந்து டிபி, வாட்ஸ்அப் டிபி, நம்மளோட வாட்ஸ்அப் டிபி எப்படி இருக்கும், சின்னதாக ரவுண்டாக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி இவங்க பண்ணக்கூடிய பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்து ஆல் த பெயிண்டிங்ஸ் லுக்கிங் வந்துட்டு ஸ்மால் இன் சைஸ்.
மினியேச்சர் அப்படின்னா வந்து மீனிங் இட்ஸ் கால்டு ஸ்மால் இன் சைஸ். அண்ட் in this picture இந்த மினியேச்சர் பெயிண்டிங்ஸ்லேருந்து ஸோ வாட் வி வில் நோ அபவுட் திஸ் மினியேச்சர் பெயிண்டிங்ஸ். இவங்க பண்ணக்கூடிய பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாமே நிறைய வந்து கேட்டகரிஸ் வந்து இருந்தது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து கோர்ட் சீன்ஸ். ஸோ கோர்ட் சீன்ஸ் அப்படின்னா வந்து ஸோ கிங்கோட பீரியடில் ஸோ கோர்ட்டில் நடக்கக்கூடிய சீன்ஸ் எல்லாமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கோர்ட்டில் என்னென்ன வந்து நடக்கிறாங்க, எப்பெல்லாம் வந்துட்டு கிங் வந்து பீப்புளை வந்து ட்ரீட் பண்ணுறாங்க, ஹவு த கிங் ட்ரீட்டட் டு தி அதர் பீப்புள்ஸ். ஸோ அந்த சீன்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த பெயிண்டிங்ஸில் இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பேட்டில் சீன்ஸ். பேட்டில்ஸ் அப்படின்னா வந்து வார், சண்டை நம்ம சொல்லுவோம். ஒரு கண்ட்ரிக்கும் இன்னொரு கண்ட்ரிக்கும் எப்பெல்லாம் வந்து சண்டை இருக்குது, அதில் எப்பெல்லாம் வந்து பீப்புள் வந்து ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த வந்து சீன்ஸ் கூட வந்துட்டு இருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹிந்து எபெக் லைக் வந்து ராமாயணா அண்ட் மகாபாரதா. ஸோ ராமாயணா அண்ட் வந்து மகாபாரதாவும் நம்ம ஹோலி புக்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம ஹிந்துஸில். ஸோ இந்த ராமாயணாவும் மகாபாரதில் வர கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு எதில் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மினியேச்சர் வந்து பெயிண்டிங்ஸில் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த advantages of miniature paintings. So again I am repeating, the peoples they were interested to develop the cave paintings and wall paintings. After cave paintings and wall paintings they started Mughal paintings. Mughal paintings advantages அப்படின்னா வந்து it is called miniature paintings. Miniature paintings அப்படின்னா அதோட மீனிங் வந்து எல்லா பெயிண்டிங்ஸுமே எல்லா இமேஜஸும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்து சின்ன சின்ன ஸ்மால்ஸாக இருக்கும், ஸ்மால் இன் ஷேப்பாக இருக்கும். இந்த மினியேச்சர் பெயிண்டிங்ஸில் என்னென்ன வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க, வாட் ஆர் த கேட்டகரிஸ் எக்ஸ்பிளைன்ட் இன் மினியேச்சர் வந்து பெயிண்டிங்ஸ் அப்படின்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து கோர்ட் சீன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் பேட்டில் அப்படின்னா வந்து சண்டை நம்ம சொல்லுவோம், அந்த சீன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ஹிந்து எபெக் அப்படின்னா வந்து நம்மளோட புக்ஸ் இம்பார்ட்டண்டான புக் ராமாயணா மகாபாரதத்தில் வர எல்லா கேரக்டர் இமேஜஸையும் வந்து இந்த மினியேச்சர் பெயிண்டிங்ஸில் வந்து ஸோ அவங்க பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ பிக்சர், this is called painting. Today you learn this painting on the painting topic, and next class we will see another topic. Thank you.